Hello everyone. Suppose I have a calendar. Okay. A calendar is a molotov. Sana is a speed. Object. For example, okay. A fire. Fire bullet boy. Speed project like ISR rocket launch rocket launch first case object third case object very simple. Earth object there will be a gravitational field. Plus 1 About gravitational field in all object name Earth and the chapter Electrostatics charge 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 repulsion what is the reason of that electrostatic force? Welcome to another session of Physics Plus YouTube channel. This is Muneeb Haneefa. So this is our third class in electric charges and field, electrostatics. Very important session. I know it is a lengthy session, but and the guarantee by the end of this class, class full okay, by the end of this class, you will get total 20 marks guarantee. This session full 20 mark guarantee. Electric field you will get 1 mark. And for the dipole you are going to get 5 plus 5 plus 5. So 15i plus 3. Okay, from the derivation point of view. So 15 plus 3 18i, and from the concept of electric flux you are going to get 1 mark. So 1 plus 18 plus 1, that is total 20 marks. Okay, so by the end of the session, time full I guarantee you are going to score 20 marks. Sure question for the plus. Important relation charge is equal to NE. Total charge is equal to integral multiple of basic unit charge NE. There are two types of charge, positive and negative charge. Like charges attract each other and unlike charges repel each other with a force given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. This is force. This force is electrostatic force or Coulomb's law. This medium charge, where the formula, modification of the formula will be divided by K. Okay, this is K is dielectric constant and relative permittivity. Okay, so this is the class explain detail example. Okay, so let us move on to another important session, that is electric field. A very important concept is electric field. And the electric field in the let us see some examples in our earth. Suppose this is earth. Okay, this earth is object the reason? Gravitational force of attraction. Our object earth attraction. High velocity project like a rocket from ISRO project if we project something beyond this earth in the gravitational field in the beyond project earth object force plus 1 concept gravitational field field intensity. Okay, this is mass. Right. First class electrostatics universe matter property mass charge.
ശരിയല്ലേ? മാസും ചാർജും. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്, ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ Q. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഏതൊരു ചാർജ് കൊണ്ടേ വെച്ചാലും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇഫ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ഫീൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? ഇനി ആ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു ചാർജ് വെക്കുമ്പോൾ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടാവുക? ദ റീസൺ ഇസ് ഈ ചാർജിന്റെ ചുറ്റും in the near regions it will produce a field. എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫീൽഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ റീജിയൻ അറൗണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ആ ഒരു ചാർജ് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, സപ്പോസ് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. യൂണിറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ഈ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാന്നറിയോ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is nothing but the region around the charge. When we keep a unit positive charge, it experiences a force. ഓക്കെ, ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫിനിറ്റിയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനും ആ ചാർജും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ എസ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ ടേംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ആര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്? ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. യൂണിറ്റ് positive charge divided by unit positive charge. നോക്കാം, ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. സപ്പോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഒരു വലിയൊരു ചാർജിന്റെ കൂടെ Q, ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്. യൂണിറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയാം? യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ് Q. ഓക്കെ, ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു R ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, R ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ആര് തമ്മിൽ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ആ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ്. അതാണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത്. ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ഇവർ രണ്ടുപേരുള്ള ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ലെറ്റ് us see what will be the equation. അപ്പൊ നോക്കാം, what is the force? നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ. what is the force between this two? രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ്. കൂളംസ് ഫോഴ്സ് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. എന്താണത്? 1/4πε0 പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ്. ആരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ്? ക്യാപിറ്റൽ Q സ്മോൾ q ഡിവൈഡഡ് ബൈ r². ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഫോഴ്സ്. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒരാളും കൂടി ഇടേ. ചാർജ്, യൂണിറ്റ് ചാർജ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ഫോർമുല 1/4πε0. ശ്രദ്ധിക്കാം, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല. 1/4πε0 q by r². This is the equation for electric field. Clear ആണോ? അപ്പോ what is the main difference between electric field and force എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. Okay, so what will be the force from here? Force can be written as charge into electric field. Very important relation. Okay, simple value തരും, electric field തരും, charge തരും. We will have to find the force. Okay, school examsiനും entrance examsinൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. They will give the electric field and charge. They will ask you to find the force. Clear ആണോ? Fine. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി,
നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിലെ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാ. നോക്കിക്കോ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫുള്ള് കാണാത്തവര് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാണാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചാർജോ? ചാർജ് വെക്റ്റർ ആണോ സ്കെയിലർ ആണോ? എന്താ? ചാർജ് സ്കെയിലർ ആണ്. സോ ഇഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് തന്നെയാണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ വെക്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് മൊത്തം സ്കെയിലറാ, ഇതൊരു നമ്പർ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1/4πε0? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിവൺ റിമെമ്പറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1/4πε0? 9 × 10⁻⁹. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മളത് കാൽക്കുലേഷനിൽ കാണാൻ നിൽക്കണ്ട, ഈ വാല്യൂ പഠിച്ചോളാം. വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ε0? എനിബഡി റിമെമ്പറിംഗ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ε0? ε0 is 8.85 × 10⁻⁻12. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഓർമ്മ വരേണ്ട വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ് us come back to this. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്പറാണ്, ചാർജ് ഒരു നമ്പറാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു നമ്പറാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഒരു സ്കെയിലറാണ്. ഇത് വെക്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വെക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം? ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്ററും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സോഴ്സ്, ഇവന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഇതിലോട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്ററിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതാരായി? വെക്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷനും ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷനും, രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ഡിഫറൻസ്? അതായത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഞാൻ വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് 1/4πε0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഉണ്ട്, ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ്. റൈറ്റ്. ഇനി ഈ ചാർജിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 1/4πε0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഈ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? അതല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പൊ ഈ ചാർജും പോയി. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ CBSE ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രിക് field lines of positive charge and negative charge. Positive charge name, negative charge name, electric field lines. പുതിയ ആളാണ് അല്ലേ? ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ ലെറ്റ് മീ ഫസ്റ്റ് ഗിവ് യു ദ ആൻസർ. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയോ? It should be moving away from the charge. ചാർജിന്റെ ദൂരക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്ത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് വാട്ട്? വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും അവേ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഇനി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് ഞാൻ വരാം കേട്ടോ. ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജിലേ ഉള്ളൂ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അറിയോ? അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം പോസിറ്റീവിനാണെങ്കിൽ അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി ചാർജ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്? ഞാൻ ഈ വരച്ച ലൈനിനെയാണ് എന്ത് പറയാം? ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഒരു മീനിങ്? എന്താണ് മീനിങ്? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ്, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാട്ടോ ടെസ്റ്റ് ചാർജ്, ഓർത്ത് വെച്ചോ ടേംസ്. ഓക്കെ, ദോസ് ഹു ആർ വാച്ചിങ് +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇഫ് യു കീപ് എ നോട്ട്സ്. സ്മോൾ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഷോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്
force experienced by unit positive charge. ഒരു unit positive charge നമ്മൾ ഇതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ആരോ പറയുന്നത്? അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങടായിരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആദ്യം ഇവൻ ഏതാ? പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങടായിരിക്കും? അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സിമിലർലി നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ആരോ? ഈ ആരോ എന്താ ഷോ ചെയ്യുന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണേ. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഇവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇവൻ ഇതിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അതിനുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരോ ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജ് ഇട്ടത്. ഓക്കെ, സോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. സപ്പോസ് ഒരു ചാർജിന് എനിക്ക് 4 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത്, വേറൊരു ചാർജിന് കുറെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ആർ സോ ഹൈ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ? ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവേ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അത് അവേ ഫ്രം, ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അവേ. ഇതാണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ്. ശരിയല്ലേ? ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനും നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടൂല. എന്താ കാരണം? കൂട്ടിമുട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ. എപ്പോഴും എക്സാമിന് വൈ ദ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ നെവർ ഇന്റർസെക്ടിങ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തത്? കാരണം വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വരച്ചേക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ചാർജ് വെച്ചു. ഇവിടെ കേട്ടോ 2 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 2 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രം നോക്കി, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാർജ് ഇൻടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? എഴുതിയില്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ? അപ്പോ ഇതിനർത്ഥം ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ഒരേ പോയിന്റിൽ 2 ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ പോയിന്റിൽ എത്ര ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്? 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. So charge സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, if it is a vector quantity, it should have only particular direction. Okay, so that is why the lines of electric fields never intersect each other. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എക്സാമിനെ? If they intersect each other, at the point of intersection, they are having different direction. For a vector quantity, it is impossible. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് പല ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പല ഡയറക്ഷനും വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. അപ്പൊ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ്. ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 2. പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 equal and opposite charges. Okay, ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ definition. What is an electric dipole? Electric dipole is 2 equal and opposite charges separated by a small distance. Okay, ഓർത്ത് വെച്ചോ. 2 equal and opposite charges. Equal and opposite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ക്യൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ്.
ഞാൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് സിംപ്ലി 2a എന്ന് കൊടുത്തു. 2 വെറുതെ കൊടുക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ a എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇസ് 2a. ചില ബുക്കിലെല്ലാം സിംപ്ലി a എന്ന് കൊടുക്കാം, l എന്ന് കൊടുക്കാം, 2l എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡസന്റ് മാറ്റർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ 1 മാർക്ക്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് 1 മാർക്ക്. ഡ്രോ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഡൈപോളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം? ഇതാ നോക്കിക്കോ, എങ്ങനെ വരക്കാം. അപ്പോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈപോൾ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഡൈപോൾ എങ്ങനെ വരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, വരക്കാന് സ്കൂൾ എക്സാംസിന്. സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എനിക്കറിയാം എന്താണ്, എവേ ആണ്, റൈറ്റ്, എവേ ആണ്, എവേ. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ടുവേർഡ്സ് ആണ്, ഉള്ളിലോട്ടല്ലേ. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ, ഇതിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് will go out and that will ended up in negative charge. Okay, negative charge inde aduthu poi end cheyum. Okay, fine. So it will be forming the lines like this. Ingeneyaanu oru negative charge inde yum positive charge inde, that means dipole inde lines of force varakkan parna you have to draw like this. Clear aano? Fine. Ini namukku nokkam another important concept, electric dipole moment. Okay, electric dipole moment. Okay, fine. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ വർക്കാണ്. സ്മോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്റെ ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P, പുതിയ നൊട്ടേഷൻ ആണ്. P is equal to product of the charge and separation between them. Product of the charge, charges അല്ല, product of the charge and separation between them എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജും സെപ്പറേഷനും. ഇതാണ് ആര്? ഇതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന് ഞാനിവിടെ ഒരു വെക്ടർ സിമ്പിൾ ഇട്ടുണ്ട്. വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ ഡയറക്ഷൻ. ചാർജ് സ്കേലാർ ആണ്, സെപ്പറേഷനും സ്കേലാർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ കാണിക്കാന്നറിയോ? വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് നോട്ട് 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 വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരക്ക് എങ്ങനെയാ? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പോയി നെഗറ്റീവിൽ എൻഡ് ചെയ്യല്ലേ. ബട്ട് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ല, ഇവിടെ വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെക്ടർ ആണ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ദാ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡൈപോൾ. ഡൈപോളിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം. മിനിമം 5 മാർക്കിനാട്ടോ ഇത് ചോദിക്കാറ് സ്കൂൾ എക്സാംസിൽ, മിനിമം 5 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു നോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 5 മാർക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാറ്. ഡൈപോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഡൈപോളിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ചോദിക്കാറ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ് ദി ആക്സിയൽ പോയിന്റ്. ആക്സിയൽ പോയിന്റ്, ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അതല്ലേ ഡൈപോൾ, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, 2a ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്സിസ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ജോയിനിങ് എനി പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആക്സിയൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. R എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് പിയിലുള്ളത്. എവിടെ നിന്ന്? R. ഈ ഡൈപോളിന്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? R. ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് R. ഓക്കെ, സോ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെപ്പറേഷനേക്കാളും വെരി 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 ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഏത് സെപ്പറേഷൻ? ഡൈപോൾ ഉള്ള സെപ്പറേഷനേക്കാളും വെരി ഗ്രേറ്റർ ആണ് ആര്? R എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക്.
Okay, fine. So നോക്കാം ഈ പോയിന്റിലെ എനിക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ? യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ എനി പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു. നമ്മൾ ഫോഴ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ. അപ്പോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്ലസ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കൂലേ? പ്ലസ് ചാർജുകളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. വാട്ട്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം? അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോ നോക്കണം കേട്ടോ, ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലസ് ആണോ? അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? away from the charge ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്ലസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അപ്പൊ ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ. This is our second one. So this indication is the electric field due to plus charge. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ത് വരും? E plus is equal to, എനിക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? 1/4πε0 ഈ ചാർജ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? മിഡിലിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഇതും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ 2a ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏത് സെപ്പറേഷൻ മതി? എനിക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പി സെപ്പറേഷൻ മതി. അപ്പൊ ഇത്ര മതി എനിക്ക്. ബട്ട് ഐ നോ ദ വാല്യൂ, ദിസ് വാല്യൂ. ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോ ഇത് മൊത്തം 2a ആണെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ, മൊത്തം 2a ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? a, ശരിയല്ലേ? ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ r. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? നത്തിങ് ബട്ട് r മൈനസ് a. ഇതാണ് r. അതിൽ നിന്ന് a മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ I have written here as r minus a all square. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തത് e minus means what? Electric field due to negative charge. Electric field due to negative charge ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവനെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ പ്ലസ്. ഇവനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങടാ? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? towards the negative charge. അതാണ് E minus. ശ്രദ്ധിക്കണേ, that is E minus. എന്ത് വരും ഫോർമുല? E മൈനസിന്റെ 1/4πε0 q divided by ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 6. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 6, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്രയാ? ഇത് a ആണ്. This is totally 2a. So this is a. So r plus a ആണ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4πε0 q by r plus a the all square. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം റൈറ്റിലോട്ടും ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ? നോ. അഡീഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡീഷൻ എടുക്കുക ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ അലോങ് ദ സെയിം ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ എടുക്കാം അല്ലെ? ഇവിടെ സെയിം ലൈൻ ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യണേ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജ് മൈനസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ? ഒരെണ്ണം റൈറ്റിലോട്ടാണ്, ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജ് ഫോർമുല നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതി. എന്താണെന്നറിയോ? 1/4πε0 ഇവിടെയുണ്ട്, 1/4πε0 ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ സിംപിളി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് എടുത്തു. അതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് വിളിക്കുകയാണ് k ആണ് എന്ത്? 1/4πε0. ബാക്കി ആരാണുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജിന്റെ q divided by r minus a all square. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതി വായിച്ചു. അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ? 1/4πε0 q divided by r plus a the all square. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട് q, ഇവിടെ ഉണ്ട് q. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഈ ചാർജിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം? കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തെടുക്കാം. ആസ് ലൈക്ക് k നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ. അപ്പൊ kq 1 divided by 1 r minus a all square minus 1 divided by r plus a all square. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിർത്താണ്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ആൻസർ എഴുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നേരെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമാർക്കൊക്കെ പോകും. ഓക്കെ,
Maybe, depends. Now, the expansion is going to full mark. Okay, so r plus a the whole square, LCM but r minus a the whole square. Derivation 5 marks. Now, LCM cross multiply. So, r plus a whole square. Multiply. So, r minus a the whole square. Denominator r minus a whole square, r plus a whole square. LCM cross multiply denominator multiply. Right? A plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. So, this is our expansion. This is our expansion. A minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. AB r, right? This is r. Clear? A plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. A minus b a square minus 2ab plus b square. Right? And there is a negative in between. Negative common terms minus. So if you take the negative, this one got 0, this one got 0, this minus of minus in the bracket in the numerator, it will be coming as so kq 2 already 2 plus 2 minus minus, right? So 4ar divided by, so 4ar divided by a plus b into a minus b. A plus b into a minus b. And that's a square minus b square. But already square. A square minus b square all square. Clear? Right? Now, clear? Right? Now, step. I am going to take an approximation. 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 Total distance of separation in the separation between the charge r from the midpoint to that point r 2a and the separation. Clear? Now, separation this is r square very greater than r 2a all square. R is very greater than r square greater. A square and all square will be very small as compared to r square. Now we neglect a square term neglect. So the final formula is 2ar divided by r square all square. This square is 0. So r raised to 4 denominator, keeping that approximation. Okay, here is r and here 4 and finally r cube over. This charge multiply. This charge multiply. This 2 I am going to write 4 as 2 into 2. So charge 2a by r cube. Here charge and 2a. Dipole moment. Dipole moment is product of the charge and separation between them. Clear? Now, this dipole moment can be written as k. K I expand. I am going to expand the value of k. K in the value 1 by 4 pi epsilon 0. 2 term substitute dipole moment substitute by r cube. This is the total electric field of dipole at the axial point. Clear? 5 mark derivation exam. Okay, first term examination you can expect this question from this chapter. Question, electric field due to dipole at the equatorial point. We have a point, that's axial point. Axial point is along the line. This line joining is axial point. Okay, in equatorial point is this dipole midpoint plane pass plane pass plane point equatorial plane. Okay. Now, we have a point P.
ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു r ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ ആക്സിയൽ പോയിന്റിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ആക്സിയൽ പോയിന്റ്? പ്ലസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജ് ഫോർമുല എന്താ? 1/4πε0. അതിനെ ഞാൻ k എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ചാർജ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ. എത്രയാ സെപ്പറേഷൻ? p യും ഈ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ. ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കണേ, a b o. മിഡ് പോയിന്റ് o എന്നൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു, ഇതിന് ഞാൻ p എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് AP² ആണ്, ശരിയല്ലേ? അതല്ല ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് എത്ര വരിക? ഇത് 2a ആണ്. 2a സെപ്പറേഷൻ ആണ് എന്റെ ഡൈപോൾ. അപ്പൊ ഇത് a ആയിരിക്കും, ഇത് r ആണ്. ബേസ് ആയി ഹൈറ്റ് ആയി, അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? a² പ്ലസ് r² അണ്ടർ റൂട്ട്, ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് AP എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത്? a² പ്ലസ് r² അണ്ടർ റൂട്ട്. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ്² പ്ലസ് ഹൈറ്റ്². അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ BP എന്ന് നോക്കിയേ. BP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും a ഇതും a. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ വിത്ത് ദ BP. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4πε0 ചാർജ് ഇൻടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പോയില്ലേ, a² പ്ലസ് r². ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഡയറക്ഷൻ. എനിക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സിമിലർലി അത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത്? along AP along AP. Similarly, electric field due to minus charge. Minus charge ne kondu electric field endarikkum 1/4πε0 charge adanne charge. Okay, ഞാൻ മൈനസ് എന്തുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലർ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണ് 1/4πε0 ചാർജ് ഇൻടു. ഓക്കെ, സെപ്പറേഷൻ. ഏതാ സെപ്പറേഷൻ? ഇതല്ലേ സെപ്പറേഷൻ, അതേതാണ്? BP ആണ്. BP ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാ? √a² പ്ലസ് r². അപ്പൊ BP ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ സിംപ്ലി a² പ്ലസ് r². എന്താണ് ഈ വാല്യൂ? സെയിം അല്ലേ? സെയിം ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ആഡ് ചെയ്യാനോ മൈനസ് ചെയ്യാനോ പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലൈനിലാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ചാർജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ആയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടറാണ്, ഒന്ന് പ്ലസ് ഈ വെക്ടറും പിന്നെ മൈനസ് ഈ വെക്ടറും. ഓക്കെ, അപ്പോ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ദെൻ ഈ വെക്ടറിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റിസോൾവ് ചെയ്യാണ്. റിസോൾവ് ചെയ്യാന്ന് എന്താർത്ഥം? വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ, ഈ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം? ഈ വെക്ടറിന് എനിക്ക് എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണമാണ്. ദിസ് ഇസ് എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് വൈ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വേറൊരാള്. Okay, this is for y component and this is for x component. Clear ആണോ? Similarly, ഈ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം? ഈ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് x component, ഇവന്റെ x component എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന്റെ x component എന്താണ്? ഈ മൈനസ് ഓഫ് x component. ഈ വെക്ടറിന്റെ y component എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ വെക്ടറിന്റെ y component എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ താഴോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്തു? ഈ വെക്ടറിനെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടും വൈ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്തു. സിമിലർലി ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എക്സ് കമ്പോണന്റും വൈ കമ്പോണന്റും മുകളിലുള്ള ഈ വെക്ടർ താഴെയല്ല ഉള്ളത്. സോ താഴെയാണ് നമ്മുടെ വൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ്, എല്ലാ വെക്ടറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് നോക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, എന്ത്? ഈ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂവും മൈനസിന്റെ വാല്യൂവും സെയിം ആണ് അല്ലെ? ഈ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂവും ഈ വെക്ടറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, എന്ത്? റിസൾട്ടന്റ് y ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു y കമ്പോണന്റ്, ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു y കമ്പോണന്റ് എന്താണ്? 0 ആണ്. ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു y കമ്പോണന്റ്. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ y കമ്പോണന്റ്. y കമ്പോണന്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇല്ല.
പിന്നെ ആരെ കൂടെ നോക്കാനുള്ളൂ? എക്സ് കമ്പോണന്റ് കൂടെ നോക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ എക്സ് കമ്പോണന്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ. എക്സ് കമ്പോണന്റിലെ പ്ലസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും റൈറ്റിലോട്ടാണ്, മൈനസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും റൈറ്റിലോട്ടാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെടുക്കണം? ഇത് തീറ്റ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാറ്? ബിക്കോസ് വൺ വെക്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രം ദ ജോമെട്രി ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് കമ്പോണന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? എക്സ് കമ്പോണന്റ് എനിക്ക് എക്സ് കമ്പോണന്റിനെ ഈ വെക്ടറിന്റെ കോസ് തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? If this is one vector, the x component is that vector ന്റെ cos component. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സിമിലർലി y component നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു? y component നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമായിരുന്നു? y component e plus sin theta അല്ലേ? ഈ കമ്പോണന്റ് എനിക്ക് സൈൻ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ബട്ട് ഈ കമ്പോണന്റ് ക്യാൻസൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. എക്സ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ചാർജിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ്, ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ചാർജിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ്. മൈനസിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് തീറ്റ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കി, ഈ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ്? ഈക്വൽ അല്ലേ? ഈക്വൽ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ. This side and this side are equal. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതേ ആംഗിൾ. അപ്പൊ ഇത് ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും. കൺഫ്യൂസ് ഒന്നും ആവണ്ട. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഗോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. 2-3 പ്രാവശ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചട്ടപ്പട്ടേ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം വേഗം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രേ ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വായിക്കാണ്. സോ ഈ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട്, ഈ മൈനസിന്റെയും ഈ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി കോസ് തീറ്റ ഫ്രം ദ ഫിഗർ? ആ ഫിഗറിന്ന് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കി? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ? കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി, അഡ്ജസെന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ അഡ്ജസെന്റ് സൈഡ്, ഇതല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ? a by r square plus a സ്ക്വയറിന്റെ അണ്ടർ റൂട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതും പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇ മൈനസ് ആർ സെയിം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിംപ്ലി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടി, ഇതേ കിടക്കണേ. കോസ് തീറ്റ വാല്യൂ a ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സോ സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ പ്ലസ്, ഇ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതി. അതെന്താണ്? 1/4πε0 ചാർജ് ബൈ ഏതാണ്? a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അണ്ടർ റൂട്ട് ആയിരുന്നു, അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു. കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഏതാ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ? ഇപ്പൊ കിട്ടി ഫ്രം ദ ഫിഗർ a ഡിവൈഡഡ് ബൈ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റൈസ് ടു 1/2. കഴിഞ്ഞിട്ടോ? Derivation is over 5 marks. ഇപ്പൊ കിട്ടും 5 മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കിയോ, ശ്രദ്ധിച്ചോടാ. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കി, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ, പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ അണ്ടർ റൂട്ട്. അപ്പൊ ബേസ് സെയിം ആണ്, പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചാർജ് ഇൻറ്റു കെ നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, q2a എന്ന് എഴുതി, ഒന്നുമില്ല ഈ 2 നെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. ബേസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, ഇതിന്റെ പവർ 1, ഇതിന്റെ പവർ 1/2. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3/2 കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ടേം ഒന്നുകൂടി എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒന്നുകൂടി എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം? 1/4πε0. ഞാൻ k നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇവിടെയും അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് r is very very greater than 2a. ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏതാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെപ്പറേഷനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്രോക്സിമേഷനിലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്റെ a സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആയിട്ട് എഴുതാം കമ്പയർഡ് വിത്ത് r. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടേം മൊത്തം 0 ആയിട്ട് പോയി കേട്ടോ. ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു, അതായത് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സ്ക്വയർ. സോ നമ്മൾ എ സ്ക്വയറിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എ സ്ക്വയർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആർ സ്ക്വയർ. ഇത് 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു, അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. പവർ 3/2. ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, ഈ സ്ക്വയറും അണ്ടർ റൂട്ടും പോയി. Okay, so what will be the final answer? Final answer 1/4πε0. ദാ ഇയാളോടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചാർജ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആരാ? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് and r square പോയി and there is a cube, so r cube. So this is the very important derivation for the electric field due to dipole at the എവിടെ?
equatorial point. Clear ആണോ? So നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് electric field due to dipole due to axial point ഉം equatorial point ഉം തമ്മിലുള്ള derivation 5 മാർക്സിനാണ് അത് ചോദിക്കാറ്. Right. ഇനി ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലെങ്തി പേപ്പർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരും. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഷോ ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡൈപോൾ ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ഇസ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി 2. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപോളിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റിന്റെ റേഷ്യോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് റേഷ്യോ 2 ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യണം. 5 മാർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വെരി ലെങ്തി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആരുടെ ഡെറിവേഷൻ? ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഡെറിവേഷൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ഡെറിവേഷനും എഴുതുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്തായിരുന്നു? 1/4πε0 2p/r³ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് 1/4πε0 p/r³ ആയിരുന്നു. See what is the difference? ഈ 2 ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ when you divide electric field due to axial point by the equatorial point എല്ലാതും കട്ടായി പോകും അല്ലേ? എല്ലാം കട്ടായി പോയി. ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടായി പോയി. The answer is 2. അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള another 5 mark question. So 1 5 mark is the axial point and the another 5 mark you can expect for the equatorial point. Another question is show that the ratio of electric field due to dipole at the axial point with respect to equatorial point is 2. ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ഫുള്ള് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നും, ബട്ട് വെൻ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ 1-2 പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം and show that it is 2, so you'll get 5 mark. Okay, so electric field due to dipole. Another important 3 mark question in the dipole is, so dipole portion is very important for our exam point of view. The dipole in a uniform electric field. ഈ ഡൈപോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ഷോ ദാറ്റ് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഗ്യാരണ്ടി 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് 0. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഡൈപോൾ 0 ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ടോർക്ക്, you know the symbol right? +1 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഡൈപോൾ is what? P cross E, where P is the dipole moment. ഇത് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം. Okay, 3 mark question. So first let us see what is happening in for the first derivation. First one, എന്ത് കാണിക്കണം? ഫോഴ്സ്, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡൈപോൾ എന്താന്ന് പറയണം? 0 എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്ക്? ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ? ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എനിക്കറിയാം. ഫോഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ എന്താ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഐ നോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഇൻടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ശരിയല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ്. സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങടായിരിക്കും? എങ്ങടാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കില്ലേ ഫോഴ്സ്? ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് ചാർജ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങടാണ്? ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങടാണ്? ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്, ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണും അല്ലേ? സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്? ഫോർമുല തന്നെ QE. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എനിക്കറിയാം, നെഗറ്റീവ് ചാർജിനുള്ള നെഗറ്റീവിലെ അപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? അത് ഇങ്ങടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? സെയിം അല്ലേ? സോ towards left. So what is the total force on this dipole? Just add that, we will get total force is 0. Simple. ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന്. The next one 2 mark is for this. Torque is equal to P cross E. നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ ടോർക്ക് is equal to, അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, എന്ത്? ഇതിന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കും, ഒരു ഫോഴ്സ്, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് പോസിബിൾ ആണ്? there is a possibility that this will rotate അല്ലെ? ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു, ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു, and there is a separation. This will possibility of rotating effect of force. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ടോർക്ക് അല്ലെ? ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഫോഴ്സ് ഇൻടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്
അല്ലെ? രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാലാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക, ശരിയല്ലേ? തിരിയാ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട്. സോ രണ്ട് ഫോഴ്സിലെ എനി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഏതാ ഫോഴ്സ്? ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇതാ, ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം, എന്താണത്? QE ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്? ഏതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇതാണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? അല്ല, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഈ ലൈനിൽ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം. ദാ ഇതാണ് ഒരു ഫോഴ്സ്, ഇതാണ് വേറെ ഫോഴ്സ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതല്ലേ? ദാ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോ given that dipole is having a separation 2a, നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് there is an angle that is a. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപോൾ മൊമെന്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ്? തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കമ്പോണന്റ്? നോക്കിക്കോ, എന്ത് വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 2a sin theta. എങ്ങനെ കിട്ടി? വാട്ട് ഈസ് sin theta ഫ്രം ദ ഫിഗർ? ഫിഗറിന് sin theta എന്താ നോക്കി? sin theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഓപ്പോസിറ്റ്. എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഏതാ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്? ഇവിടെ ഏതാ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്? 2a. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത്? ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇതല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 2a sin theta. അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്റെ എന്ത്? 2a sin theta. കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ 3 മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദ ടോർക്ക് ഫോർമുല വിൽ ബി, ഇതാരാന്നറിയോ? ചാർജും സെപ്പറേഷനും ആരാ? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എഴുതാണ് P. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാണേ 2q2a e sin theta, റൈറ്റ്? 2q എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? PE sin theta, ശരിയല്ലേ? എനിക്കറിയാം if I am having two vectors and a sin theta, AB sin theta എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? AB sin theta can be written as what? In vector format, A cross B, ശരിയല്ലേ? Similarly we are applying here, PE sin theta can be written as what? PE sin theta can be written as P cross E. Clear ആണോ? So this is the end of the torque due to dipole. Clear അല്ലേ? ഒരു ലെവലും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? If we are keeping the dipole parallel to uniform electric field, what is the torque experience? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. സംടൈംസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് പാരലൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ what is the torque? പാരലൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പാരലൽ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപോൾ മൊമെന്റും പാരലൽ ആയാൽ what is the torque? Torque will be 0. കാരണം എന്താ? പാരലൽ മീൻസ് what is a theta? Sin theta പറഞ്ഞില്ലേ? theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അപ്പൊ theta 0 ആയാൽ, theta 0 അല്ലേ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? theta 0 ആയാൽ sin 0 0. So we will get here what? We will get here torque is equal to 0. Clear ആണോ? അപ്പൊ ഏതൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ചോദിച്ചാലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what will be the answer? Dipole. If the dipole moment is perpendicular to the electric field, വരക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് for 1 mark. Draw the configuration and write the value of torque perpendicular to the electric field. Da ഇതാണ് electric field and this is our dipole moment. P. What's the torque? Torque എന്ന് ഇവിടെ എത്ര? theta. What is theta here? Theta here is 90 degree. So what is torque? Nothing but simply PE sin 90. PE sin 90 is 1. Our next important concept is electric flux. Electric flux, very important. Electric flux എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ആദ്യം പറയാം. ഫ്ലക്സ് is nothing but outward flow. പുറത്തോട്ടുള്ള ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. ഒഴുക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫാനിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ടേബിൾ ഫാൻ. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ, വിൻഡ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്റെ അടുത്തോട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിൻഡ് ഫ്ലോന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? വിൻഡ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ എയർ ഫ്രം ദ ഫാൻ ഇസ് കമ്മിങ് ഡയറക്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് മീ. ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ട് കാറ്റടിക്കുക ചെയ്യാം. വിൻഡ് ഫ്ലക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, താഴെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി. വെള്ളം എങ്ങനെ ചാടും? വെള്ളം കറക്റ്റ് ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുനിന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ചാടും. ശരിയല്ലേ? ഒരു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിലെ താഴെ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാല് ആ ഹോളിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തോട്ട് ചാടും.
അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വാട്ടർ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. വാട്ടർ ഫ്ലക്സ്, വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. എങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന? സർഫസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് വാട്ടറിന്റെ, ഇത് ബോട്ടിലിന്റെ വെസൽ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? എല്ലാ വേർഡും മനസ്സിലാവണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഫൈൻ. ലെറ്റ് us come to the electric flux. കുറച്ച് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്? സെയിം അല്ലേ? എന്ത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഫ്ലോ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്താ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? നിയർ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഫ്ലോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചുറ്റും ഒരു സ്പിയർ ഉണ്ട് നമ്മളില്, സ്പിയർ. ഓക്കെ, 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ആണ്. ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പിയർ ഉണ്ട്. ഞാനതൊരു ബോർഡിൽ 2 ഡയമെൻഷനിൽ വരച്ചു എന്ന് മാത്രം, ബോർഡിലായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതിന്ന് എനിക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവേ ഫ്രം ദി ചാർജ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ സ്പിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഏതൊരു സർഫസിലും ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാ പോവാ? ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് പോവാ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാന്നറിയോ? ആ സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു കാര്യം കൂടി പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. അതും കൂടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലേ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കൺസെപ്റ്റ് വെരി വെൽ. ഓക്കെ, അതിനെ പറയാണ് ഏരിയ വെക്റ്റർ. ഏരിയ വെക്റ്റർ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഏരിയ വെക്റ്റർ +1 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഏരിയ ആണ്. ശരിയല്ലേ? വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം എന്താ? വെക്റ്റർ ആണ്. നമ്മൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. ഏരിയ വെക്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദി എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏരിയ വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓവർ. ഈ സർഫസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലർ ആണോ വെക്റ്റർ ആണോ? ഏരിയ സ്കെയിലർ ആണ് അല്ലെ? സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, മീറ്റർ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? പ്യൂർലി നമ്പർ ആണ്. പക്ഷെ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ആണ് അല്ലെ? അതെ, വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ആണ്. ഏരിയ ഇസ് എ സ്കെയിലർ, ദിസ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ആരാവും? Scalar plus vector, something like that. No, this is a totally pure vector quantity. അപ്പൊ എന്താണ് ഏരിയ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയാം? ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാ, ഇതൊരു പേപ്പർ ആണ്. ഈ പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സർഫസ് ആണ് ഏരിയ അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്റ്റർ. കൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ സർഫസിന്റെ ഏരിയ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ on this sheet of paper. അതേതാ? അതിങ്ങനെയായിരിക്കും, ഔട്ട്വേർഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പൊ ഈ സർഫസിനെ എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആര് മതി എന്നറിയോ? ഈ സർഫസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ ഏരിയ വെക്റ്റർ മതി. ഈ ഏരിയ വെക്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ സർഫസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സർഫസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ചെരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്റ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്റ്റർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ്. Clear ആണോ? ഏരിയ വെക്റ്റർ എന്താണ്? ഏരിയ വെക്റ്റർ is nothing but a vector which is perpendicular to the surface. Okay, fine. Now let us come back to the electric flux. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നറിയോ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിംഗ് perpendicular, ശ്രദ്ധിക്കണേ വേർഡ്, perpendicular to the given surface. ഈ സർഫസിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഫിയർ സർഫസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? അതിന്റെ ഫോർമുല കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഓവർ. ശ്രദ്ധിക്കണേ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നോക്കാം. ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ. ദിസ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഫോർ ഫ്ലക്സ്.
For example, small area consider a small area. We are considering a small area in the sphere. Now, small area kuda cheriya flux undavullu, small flux. Okay, this is for just to show small value. Formula: electric field lines passing to this surface. So, very important relation. Idana flux through the small surface E dot ds. Content A dot B, we know from the +1 formula. A dot B is magnitude of A, magnitude of B, cos theta. This is unit vector. What is this? E dot ds is ds is unit normal. Unit normal. Ever unit normal. This surface is unit normal. Okay, now just vector format expand A dot B A B cos theta. Clear ano? A B cos theta clear ano? A dot B formula E dot ds E ds cos theta. Now another question is, what is this theta? Theta idun tamililla angle between electric field and ds. Clear ano? Now this case this sphere case, what is theta? This is sphere in the surface. Okay, this sphere in the surface, electric field lines is moving out from the sphere and out from the sphere. Suppose this is electric field. Okay, this is electric field. This is surface perpendicular perpendicular electric field lines. Okay, perpendicular theta 90 degree. Flux small flux through the zero no, cos 90 0 no, cos 90 0 പക്ഷേ ഇവിടെ flux 0 അല്ല. കാരണം എന്താ? അപ്പോൾ theta ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ സർഫേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ theta 90 അല്ലേ? നോ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണിത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സർഫസിന്റെ ds എന്താ? യൂണിറ്റ് നോർമൽ ആണ്. ഈ സർഫസിന്റെ നോർമൽ ഏതാ? ഇതാണ് ഈ സർഫസിന്റെ നോർമൽ. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടറും ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇങ്ങനെ തന്നെ. വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു? രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ds ഇങ്ങനെയാണ്, ds ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും പോകുന്നത് അലോങ് ദ സെയിം ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഹിയർ? ദ ആംഗിൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. ഈ ഒരു കേസിൽ തീറ്റ എന്താണ്? 0 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ തീറ്റ 0 ആയാൽ വാട്ട് വിൽ ബി cos 0? cos 0 is 1. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ മാത്രം എന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ds ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ തീറ്റ എന്തല്ല? 90 അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് 90 ആയില്ല? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈന് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് നോർമൽ വെക്ടറും ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നോർമലും വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ 0 ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്തൊരു ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഈ കേസിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഫ്ലക്സ് എന്തായി? ഈ ds ആയി മാറി. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് the property of flux? Flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ? Flux is a scalar quantity. Okay, because A dot B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എപ്പോഴും എന്തെന്നെയായിരിക്കും എന്നറിയോ? സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആണ്, unit vector vector, but if you take the dot product of that two, the resultant is scalar. So flux is a scalar quantity. Flux in the concept clear alle? So thank you. This is the end of our class. Comments please do write in the comment box and keep on the bell button. Korchu peru paranjirunnu class upload cheyyunnathu ariyunnilla. Okay, you have to keep the bell button on akkiyal maatrame whenever I am uploading the class ningalku adinte notification varullu. Okay, thank you so much. This is Muneeb Haneefa. We will see you in the next session. Thank you.